Hello student, I am Bijumani Pathak. Today is in this video for class 9. We study the famous poem The Lake Isle of Innisfree written by William Butler Yeats. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক কবিতাটিৰ সাৰাংশটো কোৱাৰ আগতে কবিজনৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছো। হেহে তোমালোকে ইংলিছ বুকখন আৰু কপি উলাই লোৱা, তোমালোকৰ বুজি পোৱাত সহজ হ'ব। Now we see the introduction of this poet. W.B. Yeats, অর্থাৎ William Butler Yeats. He was an Irish poet. তেওঁ এজন Irish poet আছিলে। He was born on 13 June 1865 in Ireland. তেওঁ আয়াৰলেণ্ডত 1865 13 জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল and died 28 January 1939 in France. ফ্ৰান্সৰ 1939 28 জানুৱাৰীত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। He wrote this poem, The Lake Isle of Innisfree, in 1888. কবিতাটো কেতিয়া লিখিছিল? In 1888. He was awarded Nobel Prize for the Literature in 1923. তেওঁ 1923 Nobel Prize পাইছিল লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কবিজনৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ শিৰোনামাটো বুজি লোৱা আহাচোন। দ্য লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰী। ইয়াত লেক মানে হ্ৰদ বুজাইছে আৰু আইল মানে দ্বীপ। ইয়াত এটা কথা তোমালোকে মন কৰিছানে? কবিয়ে দ্বীপক আইল বুলি কৈছে নহয়। বেচিকেলি আমি দ্বীপক ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ? আইলেণ্ড বুলি কওঁ, নহয়নে? কিন্তু ইয়াত কবিয়ে আইল বুলি কৈছে। এতিয়া তোমালোকে ভাবি চোৱাচোন যে আইলেণ্ড আৰু আইলৰ মিনিংটো একে হ'বনে? একে হয়। There is no difference between island and isle. Isle is archaic. Archaic মানে Old Englishত আইলেণ্ডক আইল বুলি কোৱা হয়। So, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে আইলেণ্ড আৰু আইলৰ অৰ্থটো যে একে হয় সেইটো বুজি পালা, নহয় জানো? এতিয়া আমি কবিতাটো পঢ়াৰ আগতে বিফৰ ইউ ৰিড শিতানটো কি আছে চাওঁ আহাচোন। This poem is a lyric. It explored the poet longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. Basically, poemটো এটা ৰিলিক হয়। ৰিলিক মানে এটা সুৰ থকা এটা মিউজিকেল পয়েম। কবিয়ে ইনিছফ্ৰী নামৰ ঠাইখনত শান্তি বিচাৰি পাইছে। তেওঁৰ জীৱনত শৈশৱৰ যথেষ্ট সময় তেওঁ তাত কটাইছিল। সেয়েহে শৈশৱৰ মধুৰ স্মৃতিয়ে তেওঁক বহুত আমনি কৰে। That's why he wants to go Innisfree again. সেইকাৰণে কবিয়ে তাত আকৌ যাব বিচাৰে। Now, let us read the poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin will there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glad, and I shall have some peace there, for peace come dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet's winds. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. Now we will discuss its stanza, and I will give an explanation and word meaning also.
First stanza, arise means stand up and cabin mean room. Room mane kotha. Wattles means twisted stick for making fences and walls. Mane ki twist, jitu neki twist koribo pari, amar ikora je ase, ikora re dighol dighol jibilak stick thake. Heibilak stickok ami ki buli kao wattles বুলি কওঁ আৰু সেইবিলাকেৰে আমি কি বনাব পাৰো জেউৰা বনাব পাৰো আমি বেৰ দিব পাৰো হেইটো কি বুলি কয় মানে wattles বুলি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ দীঘল দীঘল ইয়াতে আকৌ glad মানে clearing open space glad মানে কি কৈছো clearing open space মানে সম্পূৰ্ণ খোলা ঠাই now first tense the poet says I here refers to the poet William H. He says that I want to go in his way. And then he says that over there he will build a small room for himself. And the room will be made with clay and wattles. Wattles are small sticks which are used to make the walls or the fences of the cabin. And then he says, I will have 9 rows of bean because he needs some foods to eat also. So he will grow bean near his room. And he says there will be a hive of honeybees also. So he says that he will get honey from the honeybee hive and he will get food from the bean that he will grow near his room. And then he says, I will live alone in the Be Loud Glad. Be loud refers to the sound made by the buzzing of the bees. So he says that the open space where he will in peace and tranquility. Yat kobi ki kobo bisarise je teo etiai har pabo je I will arise and go now and go to Innisfree je kobi kobo bisarise jate etiai uthibo aru etiai Innisfree loi jabo and a small cabin will there of clay and wattles aru tat teo boka aru ikorare eta ঘৰ হাজিব 9 bean rows will I have there যে তাতে কি কৰিব তেও 9 হাৰি তেও বিন গছ ৰুব তেও তাত 9 হাৰি বিন গছ ৰুব কাৰণ তেও তাত খাবলে লাগিব সেই কাৰণে তেও কি কৰিব 9 হাৰি বিন গছ ৰুব তাতে তেও এটা কি কৰিব মৌচাকু হাজিব তাত মৌ খাবলে তেও এটা মৌচাকু হাজিব and live alone in the Be Loud Glad আৰু তাতে হেই মই আগতে কৈছিলো নহয় যে Be Loud means যে বীজ যিবিলাক আছে মানে মৌমাখি বিলাকৰ যেটো গুণগুণনি হেই গুণগুণনি শব্দৰ মাজত ফুনফুননি যেটো শব্দ হেই শব্দৰ মাজত তেও হেই ওপেন স্পেস খিনি খোলা ঠাইখিনিত তেও অকলে বাক কৰিব in the second stance ইয়াতে মিনিং খিনি চাই লোৱা তোমালকে ইয়াতে wheels a piece of fine material owned by women to protect or conceal the face. You can see here this image. এই ছোৱালীজনীয়ে দেখিছা নহয় এখন wheel পিন্ধিছে আমি wheelক কি বুলি কওঁ গোৰখা বুলিও কওঁ পৰ্দা বুলিও কওঁ দুপাট্টা বুলিও কওঁ এতে কৈছে চোৱা I shall have some peace there for peace comes dropping slow. যে কবি কৈছে যে তেওঁ তাত গলে কি পাব শান্তি বিচাৰি পাব আৰু এই শান্তিবোৰ কেনেকৈ আহিব ড্ৰপিং স্লো যে কেনেকৈ আহিব লাহে লাহে আহিব আকৌ ইয়াতে কবিয়ে কৈছে ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য wheels morning to where the cricket মানে an insect produces musical chirping sound যে এটা মিউজিক একদম হুৰিয়া এটা সাউন্ড ওলাই বুঝছা নহয় ক্ৰিকেট মানে
বেসিক্যালি আমি ক্ৰিকেট মানে তোমালোকৰ মনত চাগে ক্ৰিকেট মানে খেলা শব্দটোৱে আহিব নহয় ক্ৰিকেট খেল কিন্তু আমি অলৰেডি ক্লাছ 8তো পাই আহিছোঁ নহয় দ্য এন এণ্ড দ্য ক্ৰিকেট মানে ঝিলি পৰুৱা আৰু কিছুমানে ইয়াত উইচিৰিঙা বুলিও কয় কিন্তু এই উইচিৰিঙাবিলাকে এটা কি কৰে মিউজিকেল সাউণ্ড এটা মানে ওলাই খুব নিস্তব্ধ সময়ত শুনিলে এইটো মানে ঘৰৰ তলত শুনা পায় কবিয়ে সেই সাউণ্ডটোৰ কথা কৈছে Dear midnights, all a glimmer and noon a purple glow. Glimmer means shining. An evening full of the linnets winds. Linnets means, ছবিটোত চোৱা তোমালোকে ইমেজটো চোৱা a small brown and grey bird with a short beak. এটা তাৰমানে মটিয়া ধৰণৰ চৰাই যেতিয়া নেকি আকাশত উৰি থাকে সেই চৰাইটোৰ কথা কৈছে কবিয়ে ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছে I shall have some peace there for peace come dropping slow. যে মই তাত গ'লে শান্তি বিচাৰি পাম আৰু শান্তিবিলাক কেনেকৈ আহিব লাহে লাহে আহিব dropping from the wheels of the morning to where the cricket sing. তেওঁ কি কৈছে যে লাহে লাহে কেনেকৈ আহিব যেতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত ক্লাউডে মেঘে যেতিয়া ঢাকি ধৰিব তেতিয়া তেওঁ শান্তি বিচাৰি পাব যেতিয়া ক্ৰিকেটবিলাকে গান গাব সেই সুৰীয়া শব্দটো যেতিয়া মিউজিকেল এটা সাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰে সেইটো তেওঁ কি কৈছে এটা গান বুলি কৈছে সেই গানটো যেতিয়া সুৰীয়া যেতিয়া সাউণ্ডটো শুনিব তেতিয়াও কি কৈছে কবিয়ে শান্তি বিচাৰি পাব Dear midnight all a glimmer and noon a purple glow. যে যেতিয়া মাজৰাতি তৰাই চিকমিকাব তেতিয়াও কবিয়ে শান্তি বিচাৰি পাব An evening full of the linnets wings. আৰু আবেলি সময়ত যেতিয়া লিনেট চৰাইবিলাক তোমালোকে ছবিটোত চোৱাচোন এই লিনেট চৰাইবোৰ যে দেখিছা এই লিনেট চৰাইবিলাক যেতিয়া আকাশত উৰি ফুৰিব তেতিয়া কবিয়ে শান্তি বিচাৰি পাব দিনটোৰ বেলেগ বেলেগ টাইমত তেওঁ শান্তি কেনেকৈ পাব সেইটো বৰ্ণনা কৰিছে মেঘে যেতিয়া ৰাতিপুৱাটো ঢাকি ধৰিব তেওঁ তেতিয়া শান্তি পাব ক্ৰিকেটে যেতিয়া গান গাব তেতিয়া তেওঁ শান্তি পাব যেতিয়া মাজৰাতি তৰাবিলাকে জিলিকি থাকিব তেতিয়া তেওঁ শান্তি পাব পাৰ্পল গ্লো মানে দুপৰীয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো যেতিয়া বেগুনীয়া হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ শান্তি পাব আৰু আবেলি সময়ত যেতিয়া লিনেট চৰাইবিলাকে মটিয়া ধৰণৰ সেই চৰাইবিলাকে পাখি মাৰি উৰি ফুৰিব তেতিয়া তেওঁ শান্তি পাব বুলি কৈছে The third tense I will arise and go now for always night and day means all the time ইয়াতে কৈছে লেপিং means striking আৰু hard score means কি বুলি কৈছে the innermost part of the heart ইয়াতে কবি কি কৈছে I will arise and go now for always night and day যে তেওঁ এতিয়াই উঠিব আৰু এতিয়া তালৈ যাব কাৰণ all the time মানে সকলো সময়তে তেওঁৰ কি হৈ থাকে সেই কথাবোৰ মনলৈ আহি থাকে সকলো সময়তে তেওঁ শুনা পায় I hear the lake water lapping with low sound by the shore যে কি শুনা পায় তেওঁ যে সেই লেকৰ পানীবিলাক পাৰত খুন্দিয়া শব্দবিলাক তেওঁ সকলো সময়তে শুনা পাই থাকে While I stand on the roadway যেতিয়া তেওঁৰ ব্যস্ত জীৱনত নগৰৰ পথত যেতিয়া থিয় হৈ থাকে or on the pavement gray যেতিয়া তেওঁ ফুটপাতত থিয় হৈ থাকে সকলো সময়তে তেওঁ লেকৰ পানীবিলাক পাৰত খুন্দিয়া শব্দবিলাক তেওঁ শুনা পাই থাকে I hear it in the deep core আৰু সেইবোৰ হৃদয়ৰ নিৰ্ভীকতম কোণত আমনি কৰি থাকে সেইবোৰ তেওঁৰ মনত খেলি থাকে সেই কাৰণে কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ তাত আকৌ যাব বিচাৰিছে আকৌ গৈ তেওঁ শান্তি পাব বিচাৰিছে Now we discuss the literary device used in this poem প্ৰথমতে আমি ৰাইমিং স্কিমবোৰ চাওঁ আহাচোন ৰাইমিং স্কিমবোৰ গোটেই কবিতাটোত একে আছে ৰাইমিং স্কিম হ'ল A B Innisfree honeybee mad glad Next instance of alliteration is repetition of a consonant sound in two or more conjunctive word ইয়াত hive আৰু honeybee ইয়াত কি হৈছে h শব্দটো ৰিপিট হৈছে ইয়াত আমি repetition দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাইনৰ ফাৰ্ষ্ট
লাইনটো I will arise and go now এই লাইনটো ৰিপিটেড হৈছে থাৰ্ড ষ্টেঞ্জত ফাৰ্ষ্ট লাইনত ইয়াত কবিয়ে ইনচিষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যে তেওঁ ইনিছফিলৈ যাব ইনিছফিলৈ এই কথাটোত তেওঁ খুব জোৰ দিছে ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জত আমি একেই ৰাইমিং স্কিম ফলো হৈছে আমি একেই ৰাইমিং স্কিম দেখা পাইছোঁ এ বি স্লো গ্লো sing wins second device use personificationত কি হয় যে আমি নন লিভিং থিংছ এটাক আমি যদি লিভিং থিংছ হিচাপে এট্ৰিবিউট কৰোঁ বা ৰূপ দিওঁ ইয়াত কবিয়ে কি কৰিছে ভিলছ অফ দ্য মৰ্ণিঙক ইয়াতে পাৰ্চনিফাইড কৰিছে মৰ্ণিঙক তেওঁ কি কৰিছে উমেনৰ নিচিনা ট্ৰেট কৰিছে যিয়ে উৰণি লোৱা বুলি কৈছে ৰাতিপুৱা সময়টো যে মেঘেৰে ঢাকি উৰণি লোৱা বুলি কৈছে সেই কথাটো বুজাইছে দিছ ইজ দ্য ডিভাইচ অফ পাৰ্চনিফিকেশ্যন আকৌ ইয়াত মেটাফৰ ইউজ হোৱা দেখা গৈছে মেটাফৰ ইজ ডাইৰেক্ট কম্পেৰিজন বিটুইন টু থিংছ ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে ভিলছ অফ দ্য মৰ্ণিং মেঘক ইয়াতে ভিলছ বুলি কৈছে বুজি পাইছেনে তোমালোকে থাৰ্ড ষ্টেঞ্জতটো আমি চাওঁ ৰাইমিং ৱৰ্ড যিবিলাক আছে আমি একেই পাইছোঁ এ বি ক্লে গ্ৰে চোৰ কোৰ next we can say I will arise and go now this sentences repeated stanzas 1 and 3 then there is alliteration also in the second line lack lapping low তোমালোকে ইয়াত চোৱাচোন lack l এই তিনটা l দেখিছা নহয় lack lapping low এই ইয়াতেও আমাৰ কি হৈছে ল সাউন্ড ৰিপিট হৈছে বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে কবিতাটো so this all from the poem thank you watching the lesson আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা